हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ચેપ્ટર નંબર 3ના છઠ્ઠા ભાગમાં પહોંચી ગયા છીએ। આવર્ત કોષ્ટક વિશે, એના તત્વો વિશે બધી માહિતી આપણે મેળવી લીધી છે। હવે આવર્ત કોષ્ટકની અંદર આવર્ત અને સમૂહની અંદર પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા, આયનીય ત્રિજ્યા કઈ રીતે કાર્ય કરે છે, આયનીકરણ, એન્થાલ્પી, એ દરેકની વાત આપણે આજે કરશું। ચલો, परमाणवीय त्रिज्या नाम उपरथी ज खबर पड़ी जाए कि परमाणुनी त्रिज्यानी वात थाय छे। आपणे दरेक परमाणुने एक गोळा स्वरूपे धारीए छीए अने आ परमाणुनी अंदर केंद्रमां शुं आवेलुं होय छे तो के प्रोटोन आवेला होय अने एनी आजुबाजु इलेक्ट्रोननी कक्षाओ आवेली होय। तो आ केंद्रथी आ कक्षाओ सुधीना अंतरने शुं कहेवामां आवे छे? परमाणुय त्रिज्या। पण खास ध्यान राखजो, मात्र व्याख्यामां आटલું नहीं लखाय। जेम के कदाच आ हाइड्रोजन है, आपणे मानी लईए आ हाइड्रोजन है तो एनी अंदर तो एक ज कक्षा है, पण हवे लिथियम लईए छीए तो एनामां आ एक कक्षा, बारे बीजी कक्षा, तो हवे कोने परमाणुय त्रिज्या कहेशुं? तो स्वाभाविक वस्तु है कि आपणी जे बहारनी कक्षा है, बहारनी कक्षा साथे जे एनुं अंतर हशे, केंद्र अने बहारनी कक्षा वच्चेना अंतरने ज आपणे शुं कहीए छीए? परमाणुय त्रिज्या कहीए छीए। बराबर। तो एनी व्याख्यानी अंदर परमाणुना केंद्र अने बाह्यतम कक्षा वच्चेना अंतरने परमाणुय त्रिज्या कहे छे। बराबर। आ बाह्यतम कक्षा शब्द खास जरूरी है, नहींतर व्याख्या खोटी कहेवाय, कारण के कई पण कक्षा आपणे लई सकीए ज्यारे न कीधुं होय त्यारे। बराबर। चलो, हवे एना पछी आपणे वात करीए। एनी अंदर बीजा बे शब्द आवे छे। एक आवे छे सहसंयोजक त्रिज्या अने धात्वीय त्रिज्या। ए शुं छे? तो ए कांई ज नथी, आनामांथी ज पाडेला बे प्रकार छे। सहसंयोजक त्रिज्या, हवे तमे सांभळ्युं हशे सहसंयोजक बंध विषे। तो एवा संयोजनो के जेनी अंदर सहसंयोजक बंध छे, जेम के खास करीने वात करीए द्विपरमाणुय अणु। द्विपरमाणुय अणु एटले के जेनामां बे परमाणु छे, H2। बराबर। त्यारे आपणे H नथी लखता, H2 ज लखीए छीए। तो एनामां शुं होय छे? एक हाइड्रोजन, एनी बाह्यतम कक्षामां एक इलेक्ट्रॉन, बीजो हाइड्रोजन, बाह्यतम कक्षामां एक इलेक्ट्रॉन। हवे एने निष्क्रिय तत्व हीलियम जेवुं थवुं छे, पोतानी कक्षामां बे इलेक्ट्रॉन एने पूर्ण करवा छे, तो ये इलेक्ट्रॉननी आप-ले करी सके अथवा तो भागीदारी करी सके। हवे बंने हाइड्रोजन है, साम सामे बे सरखा, ओ कहेशे हूँ नहीं आपूँ, आ कहेशे हूँ नहीं आपूँ। बराबर। तो एवा समय शुं थाय? तो एवा समय भागीदारी करवी पड़े। एटले आ बंने हाइड्रोजन, आम तो इलेक्ट्रॉन आ ज रीते दर्शावाय, आ तो आ हाइड्रोजन अलग खबर पड़े एटला माटे मैं अलग निशानी करी छे। तो आ हाइड्रोजन पोतानो एक इलेक्ट्रॉन देशे, आ हाइड्रोजन पण एक इलेक्ट्रॉन देशे, बंने वच्चे भागीदारी थई। तो आनी कक्षामां पण बे इलेक्ट्रॉन, आनी कक्षामां पण बे इलेक्ट्रॉन। बराबर। एटले आ तमारी पासे भागीदारी थई। तो हवे अहींया वच्चे जे बंध रचायो ई शुं कहेवाशे? सहसंयोजक बंध। हवे त्रिज्या शोधवा माटे કેટલીક વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને કેટલીક થિયરીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। આપણે ડિટેલમાં નથી જતા, પણ હવે અહીંયા તમે વિચારી શકો કે તમારી પાસે બે હાઇડ્રોજનના અહીંયા કેન્દ્ર છે। આ તો મેં આટલી બધી નજીક દર્શાવી છે, ત્રિજ્યા પણ એકચ્યુઅલમાં એમ કહીએ તો બહુ જ ધાર ઉપર ગોઠવાયેલા હોય, એટલે કે આ રીતે ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા હોય। આ બે ઇલેક્ટ્રોન, અહીંયા હાઇડ્રોજનનું પરમાણુ કેન્દ્ર, अहींया पण परमाणुनु केंद्र, अने एम कहीए तो आ रीते मारी कक्षा गोठवाय। बराबर। आ बे इलेक्ट्रॉन, ख्याल आवी गयो? तो हवे अहींया आपणे विचार करीए, जो मारी पासे आ बे परमाणु केंद्र वच्चेनुं अंतर एटले के बंध लंबाई होय, बंध लंबाई होय, तो एनी मददथी हूँ शू करी सकीश? तो कि बंध लंबाईनुं जेवुं तमे अर्धुं करशो तमने शुं मळी जशे? त्रिज्या मळी जशे। अने त्रिज्या हमेशा पाइकोमीटरनी अंदर शोधवामां आवे छे। तो एनुं त्रिज्यामनुं एकम
PM પાઇકોમીટર તરીકે ઓળખાય છે, બરાબર. અને આ જે છે તમારી પાસે બંધ લંબાઈ કરતાં અડધું કરવું તો તમને ત્રિજ્યા મળશે. તો આવા સમયે શબ્દ શું વાપરે છે? સહસંયોજક ત્રિજ્યા. પણ સહસંયોજક ત્રિજ્યા શા માટે? તો કે સહસંયોજક બંધ લંબાઈના અડધા કરવાથી મને ત્રિજ્યા મળી છે, એટલે સહસંયોજક ત્રિજ્યા. પણ એ પણ પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા તો કેવાશે જ. સહસંયોજક ત્રિજ્યા અથવા તો બીજો શબ્દ આવે છે ધાત્વીય ત્રિજ્યા. ચલો, ધાત્વીય ત્રિજ્યા કોને કહેવાય? તો નામ ઉપરથી જ ખબર પડી ગઈ. જેમ આપણે સહસંયોજક બંધમાંથી મેળવ્યું એવી રીતે કોઈ ધાતુ આયન માટે લઈએ, જેમ કે જો સોડિયમ, તો ક્યારે Na2 નહીં જોવા મળે. પોટેશિયમ તો K2 નહીં જોવા મળે. આ ધાતુઓ છે, તો એની અંદર તો કે એની ત્રિજ્યા જે શોધવાની હોય એની પદ્ધતિ જુદી છે. પણ એ જે જુદી પદ્ધતિથી ત્રિજ્યા શોધી આવે છે ત્યારે શબ્દ શું વપરાય છે? ધાત્વીય ત્રિજ્યા, બરાબર. એટલે કે ધાતુઓની ત્રિજ્યા ધાત્વીય ત્રિજ્યા તરીકે ઓળખાય. અને સહસંયોજક બંધ પરથી મેળવાતી ત્રિજ્યા સહસંયોજક ત્રિજ્યા તરીકે ઓળખાય. અને ધાતુના પરમાણુની ત્રિજ્યા ધાત્વીય ત્રિજ્યા તરીકે ઓળખાય, બરાબર. હવે અહીંયાથી એક પ્રશ્ન આવે છે સહસંયોજક ત્રિજ્યામાં, ખાસ નોટ ડાઉન કરી રાખજો. કોઈ પણ તમારી પાસે સહસંયોજક બંધ માટે, જેમ કે Cl2 ની બંધ લંબાઈ બરાબર 198 PM આપેલ છે, બરાબર. આ ઉદાહરણ તરીકે લખી રાખજો, કોઈ પણ હોઈ શકે. એક્ઝામની અંદર આવા પ્રશ્ન પૂછાય છે. Cl2 ની બંધ લંબાઈ અથવા H2 ની બંધ લંબાઈ કાંઈ પણ તમને આપી દેવામાં આવે છે. આ બંધ લંબાઈ છે તો તેની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા અથવા સહસંયોજક ત્રિજ્યા, ટૂંકમાં લખું છું, પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા શોધો. તો તરત જ તમારો જવાબ શું થશે? બંધ લંબાઈના અડધા, એટલે કે 198/2. તરત તમારો જવાબ આવશે 99. અને એકમ ખાસ ધ્યાન રાખજો, PM. તમને જેમાં આપ્યું હોય એની અંદર જ જવાબ આપવાનો. મોટે ભાગે આ વસ્તુ PMની અંદર જ હોય છે. ધારે તો ઊંધું પણ પૂછી શકે. Clની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા 99 PM છે, તો Cl2 બંધની બંધ લંબાઈ કેટલી હશે? 4 ઓપ્શન આપ્યા હોય તો ત્યાં શું કરવું પડશે? ડબલ કરવું પડશે, બરાબર. આ એક ઉદાહરણ એટલા માટે લખાવું છું જેથી તમને ધ્યાન રહે. Cl2 પૂછે એવું જરૂરી નથી. કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં ગમે તે તત્વ પૂછે, કદાચ આપણે એ તત્વનું નામ પણ ના આવડતું હોય, પણ એનાથી આપણે ફરક નથી પડતો. આપણે ખબર છે બંધ લંબાઈ કરતાં ત્રિજ્યા અડધી, અને જો ત્રિજ્યા આપી હોય તો એના કરતાં બંધ લંબાઈ ડબલ થશે, બરાબર. આ આપણી વાત થઈ પરમાણ્વીય ત્રિજ્યાની. હજી આપણે પરમાણ્વીય ત્રિજ્યામાં આગળ વાત કરીએ. આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકની અંદર 2 જાતની વસ્તુ જોવા મળે, એક સમૂહ અને એક આવર્ત. ખાસ હજી ઘણા લોકોને ખબર નથી હોતી, જો ન ખબર હોય તો ધ્યાન રાખજો. આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકની અંદર સમૂહ કોને કહેવામાં આવે? સમૂહ તરીકે ઊભી લાઈન હોય છે અથવા ઊભી હરોળ જે છે એ સમૂહ તરીકે ઓળખાય છે. અને આવર્ત જે છે, આડી હરોળ જે છે એ આવર્ત તરીકે ઓળખાય છે. આ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો, ઘણાને ખબર નથી હોતી. સમૂહ અને આવર્તની અંદર કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે. સમૂહનું પૂછ્યું અને આવર્ત પ્રમાણે લખી આવે તો ત્યાં તમારા જવાબ ખોટા પડે છે. હવે જો યાદ ન રહે, મને યાદ નહોતું જ રહેતું, બરાબર, મેં એક ટ્રીક કરી. આ આવર્ત આડા, તરત જ યાદ આવી જાય. સમૂહ ઊભા, બરાબર. ચલો, હવે આપણે આગળ વાત કરીએ આની અંદર. તો તમારી પાસે સમૂહની અંદર પેલા ઊભી હરોળ લઈએ છીએ. લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ,
હવે આપણે જૂની ઇલેક્ટ્રોન રચના એટલે કે જે તમે 10મા ધોરણમાં શીખી ગયા છો 2, 8, 8 પ્રમાણે, કારણ કે આ પરમાણુય ત્રિજ્યા સમજવા માટે એમ કહીએ તો SPDF પ્રમાણેની જરૂર નથી, એનાથી પણ સમજી શકાય, પણ અત્યારે આપણે આ જ લઈએ છીએ તો ફટાફટ આપણું કામ થઈ જાય. ચલો લિથિયમ તો 2 એની બાહ્યતમ કક્ષામાં એક જ ઇલેક્ટ્રોન છે અને એની અંદર 2 કક્ષાઓ આવેલી છે. પહેલી કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, પછીનામાં 1. ચલો સોડિયમ પરમાણુ ક્રમાંક 11, 2, 8, 1. પોટેશિયમ પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો? પોટેશિયમ પરમાણુ ક્રમાંક થશે તમારી પાસે 19, 2, 8, 8, 1. બરાબર. ચલો હવે આની અંદર તમારી પાસે તો કે આ બધાની અંદર તમે જોતા જાશો, જેમ ઉપરથી નીચે જાઓ છો આખી એક કક્ષા વધે છે. તો કક્ષા વધે છે તો આપણે સમજી શકીએ કે આ મારું કેન્દ્ર, આ પહેલી કક્ષા હતી, હવે બીજી આવી, હવે ત્રીજી આવી. જેમ કક્ષાઓ વધતી જાય છે તેમ તમારું કદ કેવું થાય છે? મોટું થાય છે. એટલે કે પરમાણુની ત્રિજ્યા ઉપરથી નીચે તરફ જતાં કેવી જાય છે? તો કે વધતી જાય છે. તો કે સમૂહ માટે ઉપરથી નીચે તરફ જતા પરમાણવીય ત્રિજ્યા અથવા તો તમે એનું કદ પણ કહી શકો વધે. કદ એટલે શું? તો કે કેટલી જગ્યા રોકે. હવે ત્રિજ્યા મોટી છે તો જગ્યાએ વધુ રોકશે. જેમ કે નાનકડો ટેનિસનો બોલ, એનાથી મોટો બોલ લઈએ, પછી ફૂટબોલ લઈએ, તો તમારી જેમ જેમ ત્રિજ્યા વધી એમ દડાનું કદ પણ શું થઈ ગયું? વધારે થઈ ગયું. એટલે કે એને જગ્યા પણ શું કરશે? વધારે જોઈશે. નાનો બોલ નાની જગ્યામાં આવી જશે, મોટા બોલ માટે વધારે જગ્યા જોઈશે. બરાબર. તો જેમ તમારી પાસે પરમાણુય ત્રિજ્યા વધે એમ કદ પણ વધે. હવે વાત કરીએ આવર્તની અંદર. ચલો આવર્તની અંદર સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ. ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણે લખીએ 2, 8, 1, 11 પરમાણુ ક્રમાંક. બરાબર. મેગ્નેશિયમ 12, 2, 8, 2, 2, 8, 3. હવે અહીંયા તમારી કક્ષામાં વધારો થતો નથી. હવે ખાસ ધ્યાન આપો, આ પરમાણુ કેન્દ્ર, આ પહેલી કક્ષા, આ બીજી કક્ષા, આ ત્રીજી કક્ષા, તો શું ત્રણેય એક જ કદના હશે? ના, ત્રણેય એક જ કદના અથવા ત્રણેયની ત્રિજ્યા એક સરખી હશે નહીં. છે તો બધા ત્રીજી જ કક્ષાની અંદર, તેમ છતાં ફરક કેવી રીતે પડે? તો હવે અહીંયા ધ્યાન આપો, તમારી પાસે ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ આજુબાજુ ફરે શા માટે છે? કયા બળથી ફરે છે? તો બળ છે પ્રોટોનનું. બરાબર. પ્રોટોન એને વચ્ચેથી પકડી રાખે છે. પ્રોટોન પકડી રાખે છે ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન એની આજુબાજુ ગતિ કરી શકે છે. એટલે કે કેન્દ્રમાંથી એક બળ લાગે છે. હવે આ બળ માટે શબ્દ વપરાય છે અસરકારક કેન્દ્રીય બળ. શું શબ્દ વપરાય છે? અસરકારક કેન્દ્રીય બળ. બરાબર. આપણે મજા એમ ન કહી શકીએ આના ઉપર બળ લગાડે છે. તો હવે એના માટે શબ્દ ચોક્કસ વાપરવાનો. જ્યારે પણ આપણે પ્રશ્નમાં જવાબ લખીએ ત્યારે વૈજ્ઞાનિક શબ્દો હોવા થોડા જરૂરી છે. તો અસરકારક કેન્દ્રીય બળ લાગે છે. હવે અહીંયા વિચાર કરો, છે તો બધામાં ત્રીજી જ કક્ષા, પણ આના કેન્દ્રમાં 11 જણા બળ લગાડે છે. કારણ શું? એનો પરમાણુ ક્રમાંક 11 છે, એટલે 11 પ્રોટોન, 11 ઇલેક્ટ્રોન. આના કેન્દ્રમાં કેટલા પ્રોટોન છે? 12 છે. આના કેન્દ્રની અંદર 13 છે. બધાને પકડી કોને રાખવાનું છે? તો કે પહેલી, બીજી અને ત્રીજી કક્ષાને પકડી રાખવાનું છે. બધાએ ત્રીજી કક્ષા ઉપર બળ લગાડવાનું છે. અહીંયા 11 જણા ભેગા થઈને બળ લગાડે, અહીંયા 12 જણા, અહીંયા 13 જણા. હવે તમે વિચાર કરો ત્રિજ્યાનું શું થશે? તો કે જેમ આગળ જશો અહીંયા બળ વધી ગયું એટલે એ શું કરશે? એ કક્ષાને પોતાની નજીક ખેંચશે એટલે જે તમારી ત્રિજ્યા છે એ ઘટશે. તો ખાસ ધ્યાન રાખો, આવર્તની અંદર આપણે ડાબેથી જમણે ગયા છીએ. બરાબર. ડાબેથી જમણે, આ ભૂલાય નહીં. ડાબેથી જમણે જતા શું થાય છે? તો કે પરમાણવીય ત્રિજ્યા
પરમાણવીય ત્રિજ્યા, ટૂંકમાં લખ્યું છે, તમે આખું લખજો, કૌંસમાં આ કદ પણ લખી શકાય, ઘટે. બરાબર. હવે આની અંદર ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, ઓબ્જેક્ટિવ એ પ્રકારના પૂછાય છે, નીચે પૈકી કયું વિધાન સાચું છે, કયું ઓપ્શન સાચું છે. તો હવે એની અંદર કેવા પ્રશ્નો હોય છે, તો કે બેઠે બેઠું ન પૂછતા એવી રીતે પૂછે, સમૂહમાં નીચેથી ઉપર તરફ જતા પરમાણવીય ત્રિજ્યા માટે કયું વિધાન સાચું છે. એક ઓપ્શન આ પણ હશે, વધે છે, એક ઓપ્શન હશે ઘટે છે, એક ઓપ્શન કાંઈ ફેરફાર નથી થતો, અથવા છેલ્લો ઓપ્શન કાંઈ કહી શકાય નહીં. તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે પ્રશ્નમાં આપણે શું પૂછ્યું છે. નીચેથી ઉપર પૂછ્યું હોય તો જવાબ શું થઈ જાય, જો ઉપરથી નીચે માટે વધે તો નીચેથી ઉપર માટે ઘટે છે. બરાબર. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ડાબેથી જમણે માટે ઘટે તો જમણેથી ડાબે માટે વધે છે. મોટે ભાગે અહીંયા એ જ વસ્તુમાં ભૂલ થતી હોય છે. હંમેશા એક સ્વરૂપ યાદ રાખવાનું. આપણે હંમેશા ઉપરથી નીચે ને ડાબેથી જમણે માટે યાદ રાખશું. પ્રશ્નમાં જેમ ફેરવ્યું હોય એનાથી જવાબ આપણે બદલાવી નાખવાનો. બરાબર. ચલો હવે એના પછી આપણે બીજા ટોપિકની વાત કરીએ. એના પછીનો જે ટોપિક છે એ છે આયનીય ત્રિજ્યા. ચલો આયનીય ત્રિજ્યા એટલે શું? નામ ઉપરથી જ આપણને ખબર પડી જાય. આયનીય ત્રિજ્યા કોને કહેવામાં આવે? તો કે આયનોની ત્રિજ્યા હશે એને આયનીય ત્રિજ્યા આપણે કહીએ છીએ. ચલો આયનીય ત્રિજ્યાની અંદર વાત કરીએ તો તમારી પાસે આયનની અંદર આવેલી ત્રિજ્યા, જેમ કે આપણે વાત કરીએ સોડિયમ. સોડિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 11. અત્યારે આપણે જૂની ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રમાણે જ હાલીએ છીએ 2, 8, 1. આ બધું તમે નાના ધોરણમાં શીખી ગયા છો. ચલો હવે એનામાંથી બને છે Na+. Na+ બને છે ત્યારે શું કરે છે? એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે, 2, 8. મેં લાસ્ટ વિડીયોમાં પણ તમને વાત કરી હતી 11 પ્રોટોન 11 ઇલેક્ટ્રોન, એમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન જતો રહ્યો એટલે 10 ઇલેક્ટ્રોન. તો ટોટલ વીજભાર થયો +1, એટલે અહીંયા +1 વીજભાર આવે છે. પહેલાંનો વિડીયો ન જોયો હોય તો જોઈ લેજો, બરાબર, નહીં તો નહીં સમજાય. ચલો હવે અહીંયા તમારી પાસે તો કે ત્રિજ્યાનું આપણે નક્કી કરીએ કે આ બંનેમાંથી કોની ત્રિજ્યા વધુ હશે ને કોની ત્રિજ્યા ઓછી હશે. હવે તમારી પાસે આની અંદર તમને દેખાય છે કેટલી કક્ષા છે? 3. અહીંયા તમને દેખાય છે કેટલી કક્ષા છે? 2. હવે આ તમારી પાસે કક્ષા શું થઈ ગઈ? ઘટી ગઈ. તો સ્વાભાવિક જ વસ્તુ છે કે તમારી ત્રિજ્યા શું થઈ ગઈ છે? ઘટી ગઈ છે. બરાબર. એટલે કે હવે તમારી પાસે આને કહેવામાં આવે જનક પરમાણુ. જનકનો અર્થ ખબર છે ને? ગુજરાતીની અંદર જનક કોને કહેવામાં આવે? પિતા, તાત. બરાબર. એટલે કે આ એનો બાપ છે, એનામાંથી આ આયન બન્યો છે, એટલે શબ્દ વપરાય જનક પરમાણુ અને તેનું ધન આયન. બરાબર. તો જનક પરમાણુ કરતાં ધન આયનની ત્રિજ્યા હંમેશા કેવી હોય? ઓછી જ હોય. ગમે તે તમે લઈ લો. મેગ્નેશિયમ માટે લ્યો Mg, 2, 8, 2 ઇલેક્ટ્રોન રચના, Mg2+, 2 ઇલેક્ટ્રોન જતા રહ્યા એટલે 2+2 વીજભાર આવી ગયો, 2, 8. કક્ષા તરત જ ઘટી ગઈ, તમારી ત્રિજ્યા પણ શું થઈ ગઈ? ઘટી ગઈ. બરાબર. આયનીય ત્રિજ્યા શબ્દ કોના માટે વપરાય? જો ખાસ ધ્યાન રાખજો, સોડિયમની ત્રિજ્યા પરમાણુય ત્રિજ્યા, સોડિયમ પ્લસની ત્રિજ્યા એ આયનીય ત્રિજ્યા. બરાબર. તો હંમેશા જનક પરમાણુ કરતાં તેના ધન આયનની ત્રિજ્યા ઓછી હોય. આયનની અંદર 2 પ્રકાર, ધન અને ઋણ. અત્યારે આપણે માત્ર વાત કરીએ છીએ ધનની, તો ધનની ત્રિજ્યા ઓછી હોય. હવે વાત કરીએ આપણે ક્લોરીન માટે, ઋણ આયન માટે, અથવા પેલા ફ્લોરિનની વાત કરીએ. ચલો ફ્લોરિનની બાહ્યતમ પરમાણુ ક્રમાંક 7. ઇલેક્ટ્રોન રચના કેટલી થશે તમારી પાસે? ફ્લોરિનનો પરમાણુ ક્રમાંક 9. ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે 2, 7. એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે એટલે ઉપર એક ઋણ વીજભાર. ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ ગઈ 2, 8. આની અંદર કેમ નક્કી કરશું?
બંનેની અંદર બે બે કક્ષાઓ જ આવેલી છે. તો હવે આવા સમયે વળી પાછો જવાબ ક્યાંથી મળશે? અસરકારક કેન્દ્રીય બળ પાસેથી. હવે અહીંયા વિચારો, ફ્લોરિન અને ફ્લોરિન ઋણાયન. ચલો, ફ્લોરિનની અંદર પ્રોટોન 9, ફ્લોરિનના ઋણાયનની અંદર પ્રોટોન તો 9 જ, કારણ કે કેન્દ્રમાંથી પ્રોટોન ક્યાંય ન જાય, જે હેરાફેરી હોય એ ઇલેક્ટ્રોનની જ હોય. ચલો, ઇલેક્ટ્રોન, તો ઇલેક્ટ્રોન આની અંદર કેટલા છે? 9, જ્યારે આની અંદર છે ઇલેક્ટ્રોન 10. હવે વિચાર કરો, 9 જણાને ભેગા થઈ 9 જણાને પકડી રાખવા છે. હવે 9 જણાએ ભેગા થઈ 10 જણાને પકડી રાખવા છે. થોડીક મુશ્કેલી પડશે. થોડીક મુશ્કેલી પડશે એટલે શું થશે કે આ થોડાક એનાથી ભાગી જશે, કારણ કે આનું બળ ઘટી ગયું. 9 જણાને 10 જણાને પકડવા હોય તો હવે બળ સ્વાભાવિક રીતે ઘટી ગયું, એટલે બળ ઘટી ગયું એટલે થોડાક ભાગી જશે, થોડાક દૂર ભાગી જાય. દૂર ભાગી ગયા એનો અર્થ શું થયો કે તમારી ત્રિજ્યા વધી ગઈ. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ આપણો જનક પરમાણુ જેનામાંથી આયન બને છે, પણ આ વખતે જનક પરમાણુમાંથી કયો આયન બને છે? તો કે ઋણાયન. અને ઋણાયનની ત્રિજ્યા હંમેશા શું થશે? વધે અથવા વધશે. બરાબર? એટલે અહીંયા ફરીથી સમજી લેજો, ન સમજાણું હોય તો. પ્રોટોન એટલા જ છે, પણ આ વખતે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા 9 હતા, એની જગ્યાએ થઈ ગયા 10. આ 9 જણા ઉપર બળ લગાડવાનો હતો, 9 જણાને પકડીને રાખવાના હતા, હવે 10ને પકડીને રાખવાના છે. 10ને પકડી રાખવામાં થોડીક તકલીફ થઈ ગઈ. બરાબર? એક શિક્ષક છે, ક્લાસમાં 10 વિદ્યાર્થીઓ છે, એ 10 વિદ્યાર્થીને બરાબર કંટ્રોલ કરે છે. હવે એ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા શું થઈ ગઈ? તો કે 10ની થઈ ગઈ 15, અને શિક્ષક એક જ છે. તો હવે એવા સમયે શું થશે? તો 10 જણાને જે રીતે એ સાચવતા હતા એના કરતાં 15 જણામાં હવે વાતોનું પ્રમાણ છે, તોફાન મસ્તીનું પ્રમાણ છે, થોડુંક વધી જશે. એટલે કે થોડીક એ લોકોની આઝાદી થઈ જશે. બરાબર? તો એવી જ આઝાદી અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનને થોડીક મળી ગઈ. આઝાદી મળી ગઈ એટલે એ ફરવા માંડ્યા, એની ત્રિજ્યા શું થઈ ગઈ? વધી ગઈ. બરાબર? એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો જનક પરમાણુ કરતાં ધનાયનની ત્રિજ્યા હંમેશા ઓછી હોય, અને જનક પરમાણુ કરતાં ઋણાયનની ત્રિજ્યા હંમેશા વધારે હોય. હવે 2 વાક્ય લખી રાખું. જનક પરમાણુ કરતાં ધનાયનની ત્રિજ્યા ઓછી હોય છે, અને જનક પરમાણુ કરતાં ઋણાયનની ત્રિજ્યા વધુ હોય છે. આયનીય ત્રિજ્યાની વ્યાખ્યા આપણી રહી ગઈ. આયનોની ત્રિજ્યાને આયનીય ત્રિજ્યા કહે છે. એની વ્યાખ્યાની અંદર એટલું જ આવશે. બરાબર? કદાચ આયનીય ત્રિજ્યા તમને 2 માર્કની અંદર પૂછાય તો એની અંદર તમે શરૂઆત કરી શકો છો. આયનોની ત્રિજ્યાને આયનીય ત્રિજ્યા કહે છે, અને પછી આ 2 વસ્તુઓ મેઇન મુદ્દા લખવાના. હવે તમારી ચોપડીમાં એક ઉદાહરણ આપ્યું છે, બંને માટે આપ્યું છે, એક સોડિયમ અને એક ફ્લોરિન. અને આના મૂલ્ય યાદ રાખજો, કારણ કે ચોપડીમાં બેઠા આપ્યા હોય ને ત્યારે પૂછાવાની શક્યતા રહે છે. બાકી બધાના મૂલ્ય આપણે પાકા નથી કરવાના. સોડિયમ અને સોડિયમ પ્લસ આયન, ફ્લોરિન અને ફ્લોરિન ઋણાયન. જો ત્રિજ્યા હંમેશા પીએમમાં હોય એટલે આ એકમ તો મેં લખી નાખ્યા. હવે આંકડાની વાત કરીએ. આ બંનેમાં મોટું કોણ છે? તો કે સોડિયમ. એનો પહેલો આંકડો મેં યાદ રાખ્યો છે 186. એના ઉપરથી જ મેં અહીંયા પણ યાદ રાખ્યું છે. બરાબર? કારણ કે આંકડાઓ ભૂલાઈ જાય, તો એવા સમયે એકબીજા સાથે થોડાક સરખાવતા રહીએ તો ઝડપથી યાદ રહી જાય. આ બંનેમાં મોટું કોણ? તો કે F-. એનો આંકડો છે 136. 186, 136. ઓબ્જેક્ટિવમાં પૂછાય તોય ધ્યાન રાખવાનું, અને નહીતર અહીંયા જ્યારે ધન આયન માટે લખીએ છીએ ત્યારે આ ધનાયનનું ઉદાહરણ લખવાનું, ઋણાયન લખીએ છીએ ત્યાં ઋણાયનનું ઉદાહરણ લખવાનું. આ તો તમને યાદ રાખવા માટે મેં 2 સામસામે લખ્યા છે. ચલો, હવે એના પછી વાત કરીએ. Na+ ઘટી જશે ત્રિજ્યા.
તો ઘટે છે તો 6 માંથી 1 બાદ કરો 5, 8 વત્તા 1 કરો, જો આ 1 જે છે 6 માંથી બાદ કર્યા તો 5 ને 8માં ઉમેર્યા તો 9, એટલે 95. એવી જ રીતે અહીંયા તો અહીંયા થોડુંક ઊંધેથી જવાનું, આ 6 જે છે એ આગળ લખશું અને 3 અને 1નો સરવાળો 4. આવી રીતે આંકડાઓને એકબીજા સાથે ગોઠવશો, સરખાવશો તો ઝડપથી યાદ રહી જશે. તમને કોઈ બીજી ટ્રીક પણ સૂચી શકે, કોઈ બર્થડેટ ઉપરથી 18/6, 13/6, તમારો કોઈ ફ્રેન્ડની બર્થડેટ હોય તમને એના ઉપરથી યાદ રહી જાય તો એવી રીતે પણ યાદ રાખી શકો છો. પણ આટલું યાદ રાખજો, બરાબર? આ 4 મૂલ્ય છે એ ધ્યાન રાખજો. હવે એનું કારણ શું તમને કહું. જેમ કે એક્ઝામમાં 2 માર્કનો પ્રશ્ન એવી રીતે પૂછાય છે, જનક પરમાણુ કરતાં ધન આયનની ત્રિજ્યા ઓછી છે, સમજાવો. હવે એણે પોતે જ કહી દીધું ઓછી છે, એ તો આપણને ખબર પણ હતી, અને હવે કહી દીધું સમજાવો. હવે સમજાવશો કઈ રીતે? તો સમજાવવા માટે તમને 4 મુદ્દા લખાવું છું, વાક્ય તમે જાતે બનાવશો, બરાબર? હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું, વિજ્ઞાનની અંદર ગોખવાનું નથી, વાક્ય તમારે બનાવવાના છે વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં સમજીને, તો ક્યાંય ભૂલ પડશે નહીં અને કોઈ પણ પ્રશ્નનો તમે જવાબ આપી શકશો. જેમ કે પહેલો મુદ્દો શું કહે છે આપણને? તો કે જનક પરમાણુની ત્રિજ્યા ધન આયનની ત્રિજ્યા કર 1 મિનિટ હો, જનક પરમાણુ કરતાં ધન આયનની ત્રિજ્યા ઓછી હોય છે. તો હવે એના માટે આપણે શું કહેશું? તો કે સૌથી પહેલાં આપણે કહેશું જનક પરમાણુ કરતાં ધન આયનની અંદર કક્ષામાં શું થાય છે? ઘટાડો. એટલે પહેલો મુદ્દો આપણે લખશું કક્ષા ઘટે. હવે વાક્ય જાતે બનાવવાનું છે, જનક પરમાણુ કરતાં તેના ધન આયનની અંદર કક્ષા ઓછી હોય છે અથવા કક્ષા ઘટે છે. ચલો બીજો મુદ્દો, કક્ષા ઘટે તો શું થાય? આપણે તો એમને સમજી લીધું કે કક્ષા ઘટી ગઈ, ત્રિજ્યા ઘટી ગઈ, પણ કક્ષા ઘટે તો એટલું આપણે વિચારીએ કે સોડિયમ આ કેન્દ્ર, આ પહેલી કક્ષા, આ બીજી કક્ષા ને આ ત્રીજી કક્ષા, બરાબર? આ 2, 8, 1 અત્યારે ઇલેક્ટ્રોન નથી ભરતી, પણ આ રીતે લખ્યું છે. આ સોડિયમ માટે છે, આ સોડિયમ પ્લસ માટે છે. એ જ કેન્દ્ર છે, કેન્દ્રના પ્રોટોન નથી બદલાતા, 1 અને હવે આ 2 જ કક્ષા થઈ ગઈ. હવે ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ ગઈ 2, 8. વિચાર કરો, કેન્દ્રમાં 11 પ્રોટોન, અહીંયા પણ કેન્દ્રમાં 11 પ્રોટોન, 11 જણાએ ભેગા થઈ 11 જણાને ખેંચવાના હતા, 11 જણાએ ભેગા થઈ 10 જણાને ખેંચવાના છે. તો શું થશે? અસરકારક કેન્દ્રીય બળ વધુ લાગશે. એટલા માટે જ શબ્દ મેં યાદ રખાવ્યો હતો કે અસરકારક કેન્દ્રીય બળ શબ્દ તમને અહીંયા ઉપયોગમાં આવશે વાક્ય બનાવવા માટે. ત્રિજ્યા ઘટવાથી અસરકારક કેન્દ્રીય બળ વધે, બરાબર? ચલો હવે ટૂંકમાં લખું છું, અસરકારક કેન્દ્રીય બળ વધવાથી ત્રિજ્યા ઘટે. કારણ કે આપણે 4 મુદ્દા તો કરવા પડશે, 2 માર્કના હોય તો બધાનો અડધો માર્ક તમે ગણો તો આ રીતે થશે. અને છેલ્લે ઉદાહરણ એટલે કે દાખલા તરીકે સોડિયમ, હમણાં જ આપણે લખી ત્રિજ્યા કેટલી લખી હતી? 186 PM. સોડિયમ પ્લસની લખી હતી, કેટલી લખી હતી? 1 ઘટાડો ને 1 વધારો, એટલે કે 95 PM. આટલું તમે લખો છો, તમારા 2 માર્ક પૂરા. અને નીચે લખી નાખો કે આ પરથી કહી શકાય કે જે તમારો પ્રશ્નનો વાક્ય છે એ જ પ્રમાણે, બરાબર? હવે આવી જ રીતે ઊંધું ઋણ આયન માટે પૂછે કે ઋણ આયનના જનક પરમાણુ કરતાં ઋણ આયનની ત્રિજ્યા કેવી હોય છે? વધારે હોય છે. તો એની અંદર શું આવશે? ત્યાં કક્ષા ઘટે છે શબ્દ નહીં આવે, કારણ કે ત્યાં કક્ષા બદલાતી જ નથી. જો સમજીને યાદ રાખજો, ફ્લોરિન માટે 2, 7 ઇલેક્ટ્રોન રચના હતી અને F- માટે 2, 8 ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ ગઈ, તો ત્યાં આ મુદ્દો આવશે જ નહીં. પણ તમે બધામાં ફેરવી આવશો તો ખોટું પડી જશે. થોડુંક સમજીને યાદ રાખજો, બરાબર? ચલો, તો હવે ઋણ આયન માટે જો મને પહેલો મુદ્દો લખવો હોય, આ ધન આયનવાળા પ્રશ્ન માટે, બરાબર? હવે ઋણ આયનવાળા પ્રશ્ન માટે ચલો, એના માટે પહેલો મુદ્દો મને લખવો હશે, હું શું લખીશ? તો કે જનક પરમાણુ કરતાં
આયનીય એટલે કે આયનની અંદર ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધે છે. સીધા એ જ મુદ્દાથી શરૂઆત થશે. બાહ્યતમ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન વધે. મેં ટૂંકમાં લખ્યું છે. મેઇન મુદ્દો આ જ યાદ રાખવાનો છે કે ઇલેક્ટ્રોન વધે છે તો હવે વાક્ય આપણે બનાવતા આવડવું જોઈએ. આપણે 11મા ધોરણમાં આવી ગયા છીએ, બધું ગોખી નહીં શકાય. બરાબર? તો આપણે લખશું જનક પરમાણુ કરતાં ઋણ આયનમાં બાહ્યતમ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધે છે. ચાલો, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધી, શું થશે? તો કે હવે લખશું ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા અથવા ઇલેક્ટ્રોન વધવાથી અસરકારક કેન્દ્રીય બળ ઘટે. આખું નથી લખ્યું, તમારે આખું લખવાનું. આખું વાક્ય કેવી રીતે બનશે? તો કે બાહ્યતમ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન વધવાથી અસરકારક કેન્દ્રીય બળ ઘટે છે અથવા તેમાં ઘટાડો થાય છે. ચલો, અસરકારક કેન્દ્રીય બળ ઘટે તો શું થાય? ત્રિજ્યા વધે, કારણ કે હવે બળ લાગતું નથી અને ત્રિજ્યા વધે છે. આપણી વાત સાબિત થઈ ગઈ. અને હવે ઉદાહરણ, તો કે દાખલા તરીકે હમણાં જ આપણે જોઈ ગયા એફ માઇનસમાં 136 pm અને એફની અંદર કેટલા આવશે? તો કે એના ઊંધા કરીએ તો કે 6 અને પછી 4, 64 pm. બરાબર? તો આ બે માર્કના પ્રશ્નો તરીકે પૂછાય છે. બરાબર? એક્ઝામમાં ધ્યાન રાખજો. આ વસ્તુ તમને ક્લિયર હોવી જોઈએ. મેઇન મુદ્દા યાદ રાખવાના, વાક્ય એના ઉપરથી જાતે બનાવવાના, જેને કારણે તમને વાંચવામાં પણ તકલીફ નહીં પડે, ફટાફટ રિવિઝન થશે અને તમે સરળતાથી એક્ઝામમાં જવાબ પણ લખી શકશો. મુદ્દા ધ્યાન રાખો. દરેક પ્રશ્નની અંદર જ્યારે પણ પાકું કરો ત્યારે હંમેશા મુદ્દાને પાકા કરો. બરાબર? વાક્ય રચના હવે તમને આવડે છે. વાક્ય બનાવતા આપણે 11મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને આવડવું જોઈએ. ના આવડે તો એની પ્રેક્ટિસ કરો. પહેલાં તકલીફ પડશે, પણ જો એકવાર આદત થઈ ગઈ તો તમને ભવિષ્યમાં 12મા ધોરણમાં ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. બરાબર? ચલો, હવે એના પછીનો મુદ્દો લઈએ. ચલો, હવે એના પછીનો મુદ્દો આવે છે આયનીકરણ એન્થાલ્પી. હવે આ એન્થાલ્પી શબ્દ તમારા માટે નવો છે. એન્થાલ્પી એટલે શું? તો કે એન્થાલ્પી એટલે બીજું કાંઈ જ નહીં, ઉર્જા. બરાબર? આયનીકરણ એન્થાલ્પી એટલે ઉર્જા. હવે આપણે એમ થાય આયનીકરણ એન્થાલ્પી, આયનીકરણ ઉર્જા એટલે શું? તો કે આયનો બનાવવા જે આપવી પડે ઉર્જા, એને આયનીકરણ ઉર્જા અથવા આયનીકરણ એન્થાલ્પી કહેવાય. આ થઈ તમારી વ્યાખ્યા. સાચી? તો કે ના, થોડીક ખોટી. બરાબર? કઈ રીતે સમજો. આયનીકરણ એન્થાલ્પીની વ્યાખ્યામાં આવે એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા આપવી પડતી ઉર્જાને તે તત્વની આયનીકરણ એન્થાલ્પી કહે છે. હવે પહેલાં સમજી લો, એ વ્યાખ્યા સમજાઈ જશે. બરાબર? સોડિયમ છે, એનામાંથી સોડિયમ પ્લસ આયન મેં બનાવ્યો. આ ઇલેક્ટ્રોન દૂર થઈ ગયો. અહીંયા તમારી પાસે ઇલેક્ટ્રોન દૂર થતું દેખાયું. હવે પોતે તો થશે નહીં. કેટલીક ધાતુઓ એમ કહીએ તો અસ્થાયી હોય, ઝડપથી પ્રક્રિયા કરે, તો એ કદાચ કુદરતમાંથી જે એમ કહીએ તો બહારના જો થોડું ઘણું તાપમાન હોય એનામાંથી ઉર્જા મેળવીને કામ કરી લે. પણ કેટલીક ધાતુ એવી હોય કે એને ગરમ કરવી પડે. બરાબર? આપણે ખબર છે કેટલીય ધાતુ એવી છે જેને આપણે ગરમ કરીએ છીએ. તો ત્યારે તમારી પાસે શું થાય છે? આયનીકરણ. અહીંયા જે આપણે ઉર્જા આપીએ, જેમ કે આ વસ્તુ ખોટી છે, સોડિયમને જરૂર નથી પડતી, પણ ધારો કે આપણે મેગ્નેશિયમની વાત કરીએ અને 2 ઇલેક્ટ્રોન દૂર થયા, તો હવે અહીંયા આપણે ઉર્જા આપશું ત્યારે તમારી પાસે આયન આવશે. બરાબર? તો કાંઈક જે ઉર્જા અપાય છે એના માટે શબ્દ આવે છે આયનીકરણ ઉર્જા અથવા આયનીકરણ એન્થાલ્પી. હવે ખાસ ધ્યાન રાખો, આપણી વ્યાખ્યા શું કહે છે? એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા આપવી પડતી ઉર્જાને જ શું કહેવામાં આવે છે? આયનીકરણ ઉર્જા કહે છે. તો આના માટે આપણી વ્યાખ્યા બરાબર છે, પણ મેગ્નેશિયમમાં તો આપણે 2 ઇલેક્ટ્રોન દૂર કર્યા હતા. બરાબર? ફરીથી લખું, મેગ્નેશિયમમાં આપણે
2 ઇલેક્ટ્રોન દૂર કર્યા હતા. તો અહીંયા જે ઉર્જા આપણે આપશું એટલે કે એને ગરમ કરશું અને જે તાપમાન છે એ કહી દઈશું કે ઓ આટલી બધી આપણે ઉર્જા આપી, તો એ સાચું હશે. એની આયનીકરણ ઉર્જા અથવા આયનીકરણ એન્થાલ્પી કેવા હશે? તો કે ના. તો હવે અહીંયા શું થશે? તો કે 2 પાર્ટમાં વસ્તુ થશે, 2 ભાગ પડશે. પહેલાં 1 ઇલેક્ટ્રોન દૂર થશે અને Mg+ આયન બનશે. જેમ કે આ બહુ અસ્થાયી છે, પ્રક્રિયા તો કન્ટિન્યુ જ થાય છે, આપણે ખાલી 2 ભાગ પાડ્યા છે. હવે Mg+ માંથી તો કે હજી 1 ઇલેક્ટ્રોન દૂર થશે અને Mg2+ બનશે. તો આ રીતે થાય. તો હવે અહીંયા મારી પાસે બંને માટે આયનીકરણ એન્થાલ્પી, આયનીકરણ ઉર્જા શબ્દ લાગુ પડે. પણ આને શું કહેવાય? પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી. અને આને શું કહેવાય? તો કે દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પી. જ્યારે અહીંયા સોડિયમમાં પ્રશ્ન જ ઊભો ન થયો પ્રથમ દ્વિતીયનો, જ્યારે મેગ્નેશિયમમાં આવ્યો તો ત્યારે આપણી પાસે પ્રશ્ન ઊભો થયો પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી અને દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પી. હવે જેવી 2 વસ્તુ આવે એટલે તરત સરખાવીએ કે આ બંનેમાંથી કોનું મૂલ્ય વધુ હશે અથવા કોનું મૂલ્ય ઓછું હશે. કેવી રીતે નક્કી કરશો? વિચારો. જુઓ, મારી પાસે આ મેગ્નેશિયમ છે, કેન્દ્રમાં પ્રોટોન અથવા પ્રોટોનની સંખ્યા લખું છું. ચલો, પ્રોટોન કેટલા છે? 12 છે. ઇલેક્ટ્રોન કેટલા છે? 12 છે. હવે અહીંયા કેન્દ્રમાં પ્રોટોન કેટલા થઈ ગયા? આ Mg માટે છે. હવે Mg+ની વાત કરું. કેન્દ્રમાં પ્રોટોન કેટલા છે? 12 છે. ઇલેક્ટ્રોન કેટલા છે? કારણ કે એને એક ગુમાવી દીધો છે એટલે 11 છે. તો હવે તમારી પાસે વિચાર કરો, જો બંનેની આપણે આ જ પોઝિશન ઉપર વાત કરીએ છીએ, આને ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા માટે મેં કંઈક ઉર્જા આપી જેને હું કહું છું x. બરાબર? તમને ખાલી સમજાવવા માટે, ક્યાંય XY લખેલું નથી. x જેટલી ઉર્જા આપી. હવે તમે વિચાર કરો, આને તો 12 પ્રોટોનથી 12 ઇલેક્ટ્રોનને પકડવાના હતા તો થોડીક ઉર્જા આપણને આપવી પડી. હવે અહીંયાથી વાત કરીએ, અહીંયા પરિસ્થિતિ શું છે? તો કે 12 પ્રોટોન છે ને 11 ઇલેક્ટ્રોનને પકડી રાખે છે. તો આવા સમયે એને વધારે ઉર્જાની જરૂર પડશે. ધારો કે જો y ઉર્જા દીધી હોય તો હંમેશા yનું મૂલ્ય x કરતાં કેવું હશે? વધારે હશે. એટલે કે દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય વધારે હશે. સમજાણું? ઊભા રહો, એક ઉદાહરણથી આપણે વાત કરીએ. બરાબર? તો તમને સારી રીતે સમજાશે. મેગ્નેશિયમ, એના ઘરની અંદર આટલો બધો રૂપિયા છે, 12 રૂપિયા છે. બરાબર? ભલે કિંમત કાંઈ નથી આજકાલ 12 રૂપિયાની, પણ સમજો 12 રૂપિયા છે. ચોર આવ્યો, 1 રૂપિયાની ચોરી કરી ગયો. 1 રૂપિયાની ચોરી કરી ગયો એટલે હવે 11 રૂપિયા રહ્યા એની પાસે. હવે એ થોડીક ધ્યાન રાખશે કે હવે આ 11 રૂપિયા કોઈ હિસાબે ચોરી થવા જોઈએ નહીં. એટલે હવે શું કરશે? તો કે આ કેન્દ્રના જે પ્રોટોન છે એ આના ઉપર એવું બળ લગાડશે કે ઝડપથી એમાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર થઈ શકે નહીં. એટલે હવે જ્યારે બીજી વખત ચોરને ચોરી કરવી હશે 1 રૂપિયાની, ત્યારે એને વધારે મહેનત કરવી પડશે. કારણ કે હવે કડી સુરક્ષા થઈ ગઈ, કારણ કે હવે આ 12 પ્રોટોન એકદમ સતર્ક થઈ ગયા છે. બરાબર? તો આ રીતે સમજો, આપણા ઘરેમાંથી એક વખત ચોરી થાય પછી આપણે કેટલી કાળજી લઈએ. બરાબર? આપણે અલગ અલગ કોઈક તિજોરી લઈ આવે ને પાસવર્ડવાળી લઈ આવે, તો આવી બધી વ્યવસ્થા કરીએ. કોઈક CCTV કેમેરા લગાવે. હવે બીજી વાર ચોરને આવવું હશે એ જ ઘરની અંદર ચોરી કરવા, મહેનત વધુ લાગશે ને. એવી જ રીતે અહીંયાથી જ્યારે એને ઉર્જા દેવી છે ત્યારે શું થશે? તો કે મહેનત હવે એને વધુ પડશે, અહીંયા વધુ ઉર્જા આપવી પડશે. એટલે કે પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી કરતાં દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય હંમેશા કેવું હોય? વધારે. હવે એવી જ રીતે જો એલ્યુમિનિયમમાં વાત કરીએ તો ખબર છે તમને બધાને, એલ્યુમિનિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું છે? 2 8 3. એક એક ઇલેક્ટ્રોન આપણે દર્શાવીએ. પહેલાં Al+ બને, Al2+ બને, પછી Al3+ બને. એકચ્યુઅલમાં આ રીતે સમીકરણ ન લખાય કારણ કે બેલેન્સ નથી, પણ ખાલી સમજવા માટે કે અહીંયા જે ઉર્જા આપશું એ કહેવાશે પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી. અહીંયા હશે એ કહેવાશે દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પી, અને અહીંયા જે હશે એ કહેવાશે તૃતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પી. હવે આની અંદર તમને કોઈ પૂછે કે કોનું મૂલ્ય વધારે, તો તમે તરત કહેશો તૃતીયનું. આ જ વસ્તુ થશે. બરાબર? જો આ સમજી ગયા હશો તો તમારો જવાબ સાચો આવશે. એનું કારણ છે 1 ઇલેક્ટ્રોન ગયો, હવે કેન્દ્ર સતર્ક થઈ ગયું.
ત્યારે બીજો ઇલેક્ટ્રોન કાઢવા વધારે મહેનત પડશે, ત્રીજો ઇલેક્ટ્રોન કાઢવો છે એનાથી વધુ મહેનત પડશે, બરાબર. એટલે હંમેશા જ્યારે મેગ્નેશિયમમાં 2 જ આવી, સોડિયમમાં 1 જ આયનીકરણ એન્થાલ્પી આવી, એલ્યુમિનિયમ જેવાની અંદર 3 આયનીકરણ એન્થાલ્પી આવે. તો હવે આપણે એને લખશું કઈ રીતે? આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઉપર 2 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાય, સમજાવું તો તમારી પાસે આ રીતે લખાય. પહેલી એની વ્યાખ્યા, આખું વાક્ય લખવાનું. એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા આપવી પડતી ઉર્જાને આયનીકરણ એન્થાલ્પી કહે છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, એક ઇલેક્ટ્રોન અને દૂર કરવા, બરાબર. અહીંયા મેં ક્યાંય ઋણ આયનનું ઉદાહરણ નથી લીધું. કારણ શું? તો કે F એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવે ત્યારે F માઇનસ થાય. આ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે એના માટે એક અલગ વસ્તુ આવશે જે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં વાત કરશું, બરાબર. એટલે આયનીકરણ એન્થાલ્પી માત્ર કોને લાગુ પડશે? તો કે ધન આયનોને જ લાગુ પડશે. હવે લખીએ પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી કરતાં દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય વધુ અને તૃતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય તેનાથી પણ વધારે હોય છે. બરાબર, આ ધ્યાન રાખજો. ચલો હવે એના પછી તો કે આયનીકરણ એન્થાલ્પી માટે આપણે વાત કરીએ તો કે કયા એકમમાં મપાય છે, તો એના એકમની વાત કરીએ. હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો, એકમ એટલે શું? તો કે કોઈ પણ વસ્તુને આપણે માપવું છે, બરાબર. દળ માપવો છે, તમે ગ્રામમાં માપશો, કિલોગ્રામમાં માપશો. જેવી વસ્તુ નાની હોય તો ગ્રામમાં, મોટી હોય તો કિલોગ્રામમાં, બરાબર. પછી એવી જ રીતે કોઈ એક ટુકડો છે અથવા કોઈ એક ફૂટી જેવી કોઈ વસ્તુ છે, લાંબી લાકડી છે, તો એને માપવું હશે તો સેન્ટીમીટર, બહુ લાંબી હશે તો મીટર, અને 2 શહેર વચ્ચેનું અંતર છે તો કિલોમીટરમાં માપીએ છીએ. એવી જ રીતે અહીંયા તમારી પાસે આયનીકરણ એન્થાલ્પી માપવા માટે એક એકમનો ઉપયોગ થાય છે. આયનીકરણ એન્થાલ્પી એ કાંઈ જ નથી, એક ઉર્જા જ છે. તો ઉર્જા માપવા માટેનો એકમ શું છે? જૂલ, બરાબર. અથવા તો મોટો એકમ કહીએ તો કિલો જૂલ. હવે ખાસ સમજજો, આ એનો એકમ નથી થતો. કેવી રીતે? તમારી પાસે ફૂડ પેકેટ ઉપર પાછળ લખેલા હશે કેલેરી, કિલો કેલેરી, આટલું ખાવાથી આમાંથી આટલા કેલેરી મળે, તો ત્યાં આપણે કેલેરીમાં માપીએ છીએ. એ જ કેલેરીને આપણે ધારીએ તો જૂલની અંદર પણ રૂપાંતરિત કરી શકીએ. તો જૂલ અને કિલો જૂલ. પણ હવે એના પછી એક બીજી વસ્તુ, મારી પાસે આ 2 વાસણ છે, એકની અંદર કોલસા ભર્યા છે, એકની અંદર છાણા ભર્યા છે, બરાબર. હવે મને જોવું છે કે કોલસાને બાળીશ તો વધારે ઉષ્મા ઉર્જા પેદા થાય છે કે છાણાને બાળીશ તો વધારે ઉષ્મા ઉર્જા પેદા થાય છે. હવે જ્યારે તમને કોઈ આવો પ્રયોગ કરવાનો કહેશે, તમે શું કરશો? છાણા અને કોલસા એક વધુ કે એક ઓછા લેશો કે 2 સરખી ક્વોન્ટિટીમાં લેશો? બરાબર. જથ્થો બંનેનો કેવો લેશો? સરખો. જો અહીંયા 2 પાત્ર સરખા જ બનાવ્યા છે તો બંને સરખા પાત્ર લેશો. તો એવી જ રીતે જુદા જુદા તત્વ માટે તો કે એના માટે એક છે એકમ મોલ, એટલે કે બંનેનો જથ્થો એક જ મોલ લેવામાં આવે. હવે સમજો, 1 મોલ એટલે શું? 1 ડઝન એટલે ખબર છે? 1 ડઝન એટલે 12 નંગ. હું એમ કહું કે હું 1 ડઝન એપલ લઈ આવી, એનો અર્થ શું થયો? કે હું 12 એપલ લઈ આવી છું, બરાબર. તો 1 મોલ, તો 1 મોલનો અર્થ શું થાય છે? 6.022 ગુણ્યા 1023 ઘાત, બરાબર. 1 મોલ એટલે 6.022 ગુણ્યા 1023 ઘાત. આ વસ્તુ જો તમને લખવી હોય ને તો તમારી પાસે ઉપર હાંસિયામાં કે ક્યાંક લખી રાખજો, અને આ ચેપ્ટરમાં આગળ જતાં પણ પછી આવશે બીજા ચેપ્ટરની અંદર, તો ત્યારે પણ તમને યાદ રહી જશે. 1 મોલ બરાબર 6.022 ગુણ્યા 1023 ઘાત. જો અહીંયા 1 મોલ અણુ કીધા હોય તો આ અણુ, પરમાણુ કીધા હોય તો પરમાણુ, કારણ કે અણુ પરમાણુની સંખ્યા ખૂબ જ વધારે હોય. આટલી જગ્યામાં અસંખ્ય પરમાણુને અણુ આવેલા હોય તો એને માપવા માટેનો એકમ છે, બરાબર. તો 1 જૂલ પર મોલ, અથવા એનો બીજો એકમ છે કિલો જૂલ પર મોલ. ઘણી જગ્યાએ એમ કહીએ તો એના સંજ્ઞાનો પણ ઉપયોગ થાય છે. જૂલ માટે કેપિટલ J,
પર મોલ, પર એટલે છેદમાં, કે 1 મોલને બાળતા કેટલા જૂલ ઉર્જા મળી, 1 મોલને બાળતા કેટલા કિલો જૂલ ઉર્જા મળી, એટલું દર્શાવવા માટે કિલો જૂલ પર મોલ. બરાબર, આ ધ્યાન રાખજો એકમ. હજી આ પૂરું નથી થયું, હજી એની અંદર હવે વાત કરીએ આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક છે તો આવર્ત અને સમૂહની તો આપણે વાત જ ન કરી. ચલો પહેલા વાત કરીએ સમૂહમાં શું થશે. સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જાઓ, આયનીકરણ ઊર્જા શું થાય, વધે કે ઘટે? તો કે સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતા પહેલા તો ત્રિજ્યા વિચારો. ઉપરથી નીચે જતા ત્રિજ્યા શું થાય છે, વધે છે. તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, ત્રિજ્યાથી ઊંધું થાય, આયનીકરણ ઊર્જા ઘટે. હવે આ કઈ રીતે યાદ તો રાખી લીધું, પણ સમજાવવું એ જોઈએ ને, વિજ્ઞાન છે આ તો સમજાશે. જો આ કેન્દ્ર, આ લિથિયમ 1 અને 2 કક્ષા, સોડિયમ 1, 2, 3 કક્ષા. આયનીકરણ ઊર્જા એટલે શું? તો કે અહીંયા જો 12નો જ ઇલેક્ટ્રોન દોરું છું 1, અહીંયા પણ ખાલી 12નો જ ઇલેક્ટ્રોન દોરું છું 1. બરાબર, અંદરના ઇલેક્ટ્રોન બધા પૂરેલા છે. હવે વિચાર કરો, આ કેન્દ્રની કેવો છે, નજીક છે. આયનીકરણ ઊર્જાનો અર્થ શું થયો? ઇલેક્ટ્રોનને કાઢવા માટે મને કેટલી ઊર્જા આપવી પડશે? 1 ઇલેક્ટ્રોનને કાઢવો છે, બારે કાઢવો છે. બારે કાઢવા માટે એને આ પ્રોટોન પાસેથી છોડાવવો તો પડશે ને, અને પ્રોટોનને છોડાવવા માટે જ આપણે જે ઊર્જા આપીએ છીએ એ તો આયનીકરણ ઊર્જા કહેવાય છે. તો અહીંયા એને વધારે મહેનત પડશે. કારણ શું? કેન્દ્રની નજીક છે. બળ કેવું છે? જોરદાર છે. હવે આ કેન્દ્રથી દૂર થઈ ગયું, બરાબર, તો ઝડપથી ભાગી જશે. આના માટે આમ સમજી શકાય, તમે ક્લાસમાં ભણવા બેઠા છો, કંટાળો આવે છે, હવે ક્લાસમાંથી ભાગી જવું છે, શિક્ષકની નજર ચોરાવીને. હવે તમે પહેલી બીજી બેન્ચે બેઠા હશો, ભાગી શકશો? નહીં ભાગી શકો. પણ છેલ્લી બેન્ચવાળો હશે પાછળના દરવાજેથી, ક્યારે સરકી જશે ખબર પડશે નહીં. આ એના જેવી વસ્તુ છે. આને જો ભાગવું હોય તો મહેનત કરવી પડે, કે પહેલાં પાછળની કક્ષામાં એટલે પાછળની બેન્ચમાં જાઉં, પછી મારો મેળ પડશે. એક એક બેન્ચ ટ્રાન્સફર કરતો જાય ત્યારે એનો મેળ પડે, એને વધારે મહેનત પડશે. પણ જે છેલ્લી બેન્ચવાળો છે એ ફટકાતો ને ભાગી જશે. બરાબર, અહીંયા એવી જ વસ્તુ છે તમારી પાસે. દરેક વસ્તુને આ રીતે સંબંધિત કરશો તો ક્યારે નહીં ભૂલાય. તો અહીંયા પણ આયનીકરણ ઊર્જા કેવી લાગે? તો કે વધારે, કારણ કે આની સાથે જોડાયેલો ગાઢ રીતે છે. જ્યારે અહીંયા એનાથી દૂર છે, ફટ કરતો ને ભાગી જશે છેલ્લી બેન્ચમાંથી, એટલે થોડીક ઊર્જા મળશે, એટલે કે બેન થોડા ગાડાવડા થશે, ભાગી જશે. એટલે થોડી આયનીકરણ ઊર્જાથી પણ એનું કામ થાય. તો જેમ ઉપરથી નીચે, એટલે લિથિયમની નીચે આવે સોડિયમ, સોડિયમની નીચે આવે પોટેશિયમ, તો જેમ ઉપરથી નીચે આવો આયનીકરણ ઊર્જા શું થાય? ઘટે. તો સમૂહમાં ઉપરથી નીચે, આ શબ્દ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ઘણી વખત એક્ઝામમાં નીચેથી ઉપર કરીને પૂછે ને આપણે જે યાદ હોય એ પ્રમાણે ઉપરથી નીચેવાળો જવાબ લખીએ અને જવાબ ખોટા પડી જાય. ઉપરથી નીચે તરફ જતા આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઘટે છે. હવે એવી જ રીતે વાત કરીએ આવર્ત માટે. બરાબર, આવર્તમાં હંમેશા આપણે ક્યાંથી વાત કરશું? ડાબીથી જમણી તરફ જતા આયનીકરણ એન્થાલ્પી શું થશે? તો કે ત્રિજ્યામાં શું થતું હતું? ડાબેથી જમણે જતા હતા, ત્રિજ્યા તમારી ઘટે છે. તો આયનીકરણ એન્થાલ્પી શું થઈ જાય? વધે. બરાબર, ત્રિજ્યા કરતાં હંમેશા ઊંધું થશે. હવે વળી પાછું સમજો, આપણે ખબર તો પડી ગઈ કે વધે, પણ કઈ રીતે? તો કે તમારી પાસે આપણે લઈએ સોડિયમ અને મેગ્નેશિયમ. હવે અહીંયા તમારી પાસે શું થાય છે? તો કે ડાબીથી જમણી તરફ જાઓ છો. સોડિયમ, તો કે બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? તો કે 2, 8, 1. આ 2, 8, 2 બધાને ત્રીજી કક્ષાને જ પકડી રાખવાનું છે. આમાં 11 પ્રોટોનનું બળ લાગે છે, આમાં 12 પ્રોટોનનું બળ લાગે છે. તો આનું બળ કેવું છે? વધારે. હવે આનું બળ વધારે હોવાથી એના પાસેથી ઇલેક્ટ્રોનને છોડાવવા હોય તો બળ પણ વધુ વાપરવું પડે. એવી રીતે સમજો.
બંને છેલ્લી બેન્ચના જ વિદ્યાર્થી છે, પણ એક શિક્ષક જે છે એ બિચારા શાંત છે, બહુ ચિંતા નથી કરતા અથવા તો બહુ છોકરાઓને વઢતા નથી. એક ટીચર એકદમ સ્ટ્રિક્ટ છે, એની નજરમાંથી કાંઈ બચી શકતું નથી. તો હવે છે બંને છેલ્લી બેન્ચવાળા, પણ હવે આ શિક્ષક બદલાઈ ગયા. અહીંયા જે શિક્ષક છે એ બિચારા સારા છે, તો અહીંયાથી ભાગી જવું સહેલું છે, પણ અહીંયા સ્ટ્રિક્ટ છે, 12 પ્રોટોનનું બળ થઈ ગયું. અહીંયાથી ભાગવું અઘરું પડશે, મહેનત વધારે લાગશે. એનો મતલબ આયનીકરણ એન્થાલ્પી, આયનીકરણ ઉર્જા શું લાગશે? વધારે લાગશે. બરાબર? તો આ ધ્યાન રાખજો. તો જ્યારે તમને આયનીકરણ એન્થાલ્પી પૂછાય તો આ પેલી વ્યાખ્યા, પછીના 2 ટોપિક જે મેં બગાડી નાખ્યા, અને એના પછી આટલી વસ્તુ લખો, તમારી આયનીકરણ એન્થાલ્પીની આખી નોંધ થઈ જાય છે. બરાબર? અને ઓબ્જેક્ટિવ આ બધા પાર્ટમાંથી પૂછાય છે. નીટ અને ઝીની અંદર પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં આ જ બધી વસ્તુ સમૂહ અને આવર્ત આધારિત ડાબી જમણી ડાબી ફેરવી અને ઘણી વખત આ પ્રશ્નો બેઠા પૂછાય છે, જેમાં કોઈ ગણતરી નથી કરવાની, માત્ર તમારી સમજ ઉપર જવાબ છે. તો આવા પ્રશ્નો એટેન્ડ કરવામાં સમય ન લાગે, પણ તેમ છતાં જો પાયો કાચો હોય તો ભૂલી જાય, ગોખશો તો ભૂલી જાશો. એટલે ખાસ સમજીને આ બધું યાદ રાખજો અને તમારી નોટમાં લખી રાખજો. ચલો, હવે મેં તમને વાત કરી, આ વાત થઈ આયનીકરણ ઉર્જાની, કે એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવાની. હવે એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની જે વાત છે, સ્ક્રીનિંગ અસર છે, એ બધાની વાત કરશું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. થેન્ક યુ.